नमस्कार मित्रांनो, एज्युकेशन पॉवरफुल वेपन या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण कन्स्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स ऑफ कंजुगेटेड आयन्स अँड रॅडिकल्स बद्दल बघणार आहोत आणि हा पेरिसायक्लिकमधील पार्ट आहे. याच्या अगोदर मी 2-3 व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत, जे की पेरिसायक्लिक रिएजनचे टाइप्स, पेरिसायक्लिक रिॲक्शन म्हणजे काय, त्याचं सिमेट्री ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटलच्या. अशाच प्रकारे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा व शेअर करा. Conjugated unbranched ions and radicals have an odd numbers of carbon atom. Example, the allyl system, cation, anion or radicals has 3 carbons and 3 p orbitals, hence 3 molecule orbitals. We can get 3 new combinations of one molecular orbital of ethylene and 2 isolated p orbital. The linear combination always takes place between 2 orbitals. Molecular orbital energy difference. In allylic system, linear combination take place between one ethylene molecular orbital and p orbital. This means that we need to look at the result of the pi plus p and pi star minus p interaction. तेथेच पुढे पॉइंट वाइज लिहिलेलं आहे बघा. The ethylene bonding orbital pi gives linear combination with the p orbitals in a bonding way and moving down in energy to give psi 1. The ethylene antibonding orbitals pi star gives linear combination with p orbital in an antibonding way and moving up in energy to give psi 3 star. The p orbitals mixes with both the bonding with antibonding orbitals of ethylene, thus there is double mixing for p orbitals. The lower energy ethylene bonding orbitals pi mixing in an antibonding way to push the p orbital up in. The energy psi 2 pi minus p, but the ethylene antibonding orbitals mixing in a bonding way to push to p orbital down in energy psi 2 pi star p. Thus the net result in energy changes is 0. This situation a node plane always passes through a central carbon of the chain. This means an electron is psi 2 has no electron density on the central carbon. Thus the psi 2, that is central molecular orbital, must be non-bonding molecular orbital. Thus the molecular orbital of the allylic system is represented as follows. Are some examples of allyl, cation, anion and radicals. Penta, dinyl cation, anion, radicals. हेप्टाट्राइल cation, हेप्टाट्राइल anion, radicals. अशा प्रकारे आपण हे 3 एक्झाम्पल्स बघणार आहोत आपण या व्हिडिओमध्ये. हे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगणार आहे थोडक्यात, आणि जे अगोदरचे ते हँडमेड नोट्स आहेत. 3 p ऑर्बिटल्स आहेत, psi 1, psi 2, psi 3. याच्यामध्ये एक अँटीबॉन्डिंग, दुसरा नॉन बॉन्डिंग आणि तिसरा हा अँटीबॉन्डिंग असणार आहे. सॉरी, इथे बॉन्डिंग असणार आहे, इथे नॉन बॉन्डिंग असणार आहे, इथं अँटीबॉन्डिंग असणार आहे. आणि ते कशाप्रकारे याचं नोड कशाप्रकारे काढायचं ते मी तुम्हाला सांगितलं होतं. psi n इज इक्वल टू n-1 हा फॉर्म्युला आहे. हा psi n किती आहे 1, मग 1-1 0 नोड आले तर psi 2 n-1, n किती आहे 2 आहे, 2-1 इथं 1 नोड झालं. psi 3 3-1 इज इक्वल टू 2, इथे 2 नोड्स झाले. psi 1, psi 2, psi 3 नोड्स 0, 1, 2. आणि हा बॉन्डिंग, दुसरा नॉन बॉन्डिंग आणि तिसरा अँटी बॉन्डिंग. अशा प्रकारे याच्यामध्ये नोड एकही नाही म्हणून 0 प्लस मायनस प्लस 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 मायनस प्लस मायनस सेमच सायन्स येतील. आणि याच्यामध्ये psi 2 नॉन बॉन्डिंग आहे. हा ज्यावेळेस ऑड नंबर येईल त्यावेळेस हा जो psi 2 आहे, जो ज्यावेळेस इव्हन असेल त्यावेळेस पासेस थ्रू द कार्बन सेंट्रल ॲटममधून बॉन्ड जाईल, आणि ज्यावेळेस psi 3 हा ऑड येईल त्यावेळेस बिटवीन द कार्बन याच्यामधून नोड्स जातील. अशा प्रकारे म्हणून येथे 2 नोड्स आहेत म्हणून साईडने घेतलेले आहेत, आणि सेंटर ऑफ ॲक्सिस सेंटरमधून जाणार आहे psi 2 इव्हन नंबरचा, म्हणून इथून मधून घेतलेला आहे. हा आहे बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग अँड अँटी बॉन्डिंग. पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल ऑफ allyl system. From the example of allyl system, following conclusion, generalization can be made to construct
the molecular orbital of the conjugated open chain system cation, anion and radicals containing odd number of carbon atom. या ठिकाणी मिरर सिमेट्रिक आहे का असिमेट्रिक आणि सेंटर ऑफ ॲक्सिस असिमेट्रिक आहे. याच्यात बघा इथं मिरर हे सिमेट्रिक आहे, C2 हे असिमेट्रिक आहे क्रॉसमध्ये. इथं मिरर हे असिमेट्रिक आहे, ऑपोजिट आहेत म्हणून, आणि C2 हे सिमेट्रिक आहेत सेंटर ऑफ ॲक्सिस. या ठिकाणी बघा मिरर सिमेट्रिक, C2 असिमेट्रिक. जर तुम्हाला हे समजत असेल तर तुम्ही माझा अगोदरचा व्हिडिओ बघा, तर तुम्हाला समजेल ते सिमेट्रिक आणि मिरर ऑफ इमेज म्हणजे नेमकं काय, सेंटर ऑफ ॲक्सिस. Number of conjugated atoms or protons are always odd. For example, allyl system has 3 orbitals and 2,4 pentadiene system has 5 orbitals. These systems have always non-bonding molecular orbitals whose energy is always equal to the unhybrid p orbital. Non-bonding molecular orbital is always central molecular orbital of the system. If system has in which is always odd atomic p orbitals, then it has m-1 divided by 2 bonding molecular orbital, m-1 divided by 2 anti-bonding molecular orbitals, 1 non-bonding molecular orbitals. In non-bonding molecular orbitals, all the nodal planes, that is n-1 nodes for psi-n wave function, pass through the carbon nucleus. For odd psi-n, psi-1, psi-3, psi-5, all nodes plane passes through the 2 carbon nuclei. For even psi-n, psi-2, psi-4, psi-6, one node plane passes through the central carbon atom and remaining nodal plane passes between 2 carbon atom. Electron occupy of allyl carbocation, allyl free radicals and allyl carboanion is shown in figure. येथे बघा CH2 डबल बॉन्ड CH अशा प्रकारे इथं कॅटॅन आहे, ॲनायन आणि हा रॅडिकल्स आहे. आपल्याला आत्ताच मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं होतं जे मी मागे घेतलेलं आहे एक्सप्लेन करून. तिथे मग त्याला आपण इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट कशा प्रकारे होतात हे दाखवलं नव्हतं, मी ते तुम्हाला इथे दाखवणार आहे. आणि जे की हे psi-1 psi-2चं मी नोडबद्दल पण सांगितलं होतं आणि सिमेट्रिक मिरर इमेज सेंटर ऑफ ॲक्सिस सांगितलं होतं. नॉन बॉन्डिंग आणि अँटी बॉन्डिंग कशाला म्हणायचं तेही सांगितलं होतं. इथे बघा कॅटॅन, रॅडिकल आणि ॲनायन हे आहेत. कॅटॅनमध्ये इथं 2च इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणून ते 2च आले. रॅडिकल्समध्ये 2 आहेत आणि एक एक्साइटेड एक एक्स्ट्रा आहे म्हणून तो हा ठिकाणी एक्साइटेड झाला. आणि ॲनायनमध्ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाढणार मायनस चार्ज असल्यामुळे त्याला ॲनायन म्हणतात. आणि हे अशा प्रकारे एक्साइटेड स्टेटला जातात 2. मग हा होमो झाला. ही इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाईज आहे. पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाय ऑफ द अलिल सिस्टीम आहे. हे त्याचं स्ट्रक्चर आहे डायग्राम. आता आपण पुढचं बघणार आहोत. पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाय ऑफ द 2,5 पेंटाडायनिल सिस्टीम कशा प्रकारे दिलेलं आहे ते बघूयात. याच्याबद्दल मी तुम्हाला अगोदरात थोडंसं रीड करून वाचून दाखवलेलंच आहे नोट्स. आता आपण हे थोडं याला एक्सप्लेन करून घेऊयात. psi-1 psi-2 psi-3 psi-4 psi-5 2,5 पेंटाडायनिल आहेत म्हणजे याच्यामध्ये 5 मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आहेत जे की 5-5चे आहेत. हे 5 ऑर्बिटल्स आहेत. 5-5चे 5 ऑर्बिटल्स करून घेतल्यावर आपण इथे बघा याची नोट्स बघणार आहोत आपण. psi-n 0 1 0 1 2 3 4 मी जशा प्रकारे तुम्हाला psi-n = n-1 या फॉर्म्युल्याने तुम्हाला नोड कशा प्रकारे काढायचं ते सांगितलं आहे. त्या प्रकारे 0 1 2 3 4 हे नोट्स काढलेले आहेत. तुम्ही ते पाहण्यासाठी माझा अगोदरचा व्हिडिओ पाहू शकता. या ठिकाणी हा 2 जे आहेत ते बॉन्डिंग आहेत. psi-3 हा आहे जो नॉन बॉन्डिंग आहे. psi-4 आणि psi-5 जो आहे तो अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहे. अशा प्रकारे इथे बघा आपण याची मिरर ऑफ सिमेट्री कशा प्रकारे करायचं ते मी तुम्हाला अगोदरच्या आता एक्झाम्पलमध्ये समजावून सांगितलेलं आहे. याच्यामध्ये एकही नोड नाही, प्लस मायनस सेमच साईन येतील. आणि या इथे हा ऑड नंबर आहे, सॉरी इवन. हा psi-2 हा इवन आहे. ज्यावेळेस साईच्या व्हॅल्यू इवन किंवा ऑड येतील त्यावेळेस हे आपले मिरर प्लेन कशा प्रकारे जातील ते इथे सांगणार आहे मी तुम्हाला. ज्या इथं psi-2 इवन त्यावेळेस सेंटर ऑफ ॲक्सिस मधून जाईल हा बॉन्ड. आणि ज्यावेळेस ऑड नंबर येईल इथून पास होईल. आणि ज्यावेळेस psi-3
पर हा पण ऑड आहे, पर तो इवन म्हणजे कार्बनच्या मधून जातो, रिमेनिंग कार्बनच्या सेंटर ऑफ ॲक्सिस मिरर इमेज. पर ह्या ठिकाणी नॉन बॉन्डिंग आहे. जो कुठेही नॉन बॉन्डिंग येईल तो कधीही सेंटर ऑफ ॲक्सिसच्या मधूनच, कार्बनच्या मधूनच तो प्लेन जाईल. इथे बघा सायफर जो की 1 आहे, 1 कार्बन सेंटर ऑफ ॲक्सिसच्या मधून गेला आणि साईड जे रिमेनिंग कार्बन्स असतात ते सेंटर ऑफ कार्बनच्या मधून जातील. अशा प्रकारे याची मी तुम्हाला थोडीशी थिअरी मागे सांगितलेली आहे. इथे बघा 5 आहे ऑड नंबर. ज्यावेळेस ऑड नंबर येतील त्यावेळेस सेंटर ऑफ 2 कार्बनच्या मधून जातील हे प्लेन. अशा प्रकारे पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाय ऑफ द 2 पेंटाडायनिल सिस्टीम आहे ही. आपण मागे आता 2,5 पेंटाडायन बघितला. आता 2,4,6 हेप्टॅड ट्रायनिल सिस्टीम बघणार आहोत, जे की मी एक्झाम्पल्स तुम्हाला अगोदरही दाखवले होते. याच्यामध्ये पण 7 मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आहेत, ज्याच्यामध्ये Psi1, Psi2, Psi3 हे बॉन्डिंग मॉलिक्युलर आहेत. Psi3 हा नॉन बॉन्डिंग आहे. Psi5, Psi6 आणि Psi7 हा नॉन बॉन्डिंग आहे. याच्यामध्ये पण कॅटॅन, रॅडिकल्स आणि अनायन्स दिलेलं आहे. हे पण आपल्याला इथे काढायचं आहे. आणि याच्यामध्ये मिरर ऑफ सिमेट्री आणि सेंटर ऑफ ॲक्सिस कशा प्रकारे काढायचे मी तेही तुम्हाला सांगितलेलं आहे. इथे बघा कॅटॅन मध्ये किती 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणून घेतलेले आहेत 6, 2, 2, 4, 6. रॅडिकल्स किती आहेत 8. रॅडिकल्समध्ये 2 एक्स्ट्रा असतात. कॅटॅनमध्ये 6 असले तर ॲनॅनमध्ये 1 एक्स्ट्रा असतो 7 आणि रॅडिकल्समध्ये 8 असतात. आणि हा पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाय ऑफ द 2,4,6 हेप्टाट्रायनिल सिस्टीम आहे. It is that cations, radicals and anions involving the same pi system have the same molecular orbitals. For example, the most of the allyl system apply equally well to the allyl cation, allyl radicals and allyl carbanion because all the 3 spaces contain the same p orbitals. The spaces differ only the number of pi. अशा प्रकारे ज्या प्रकारे मी तुम्हाला मागे मॉलिक्युलर ऑर्बिटलबद्दल सांगितलेलं आहे 2,5 पेंटाडायनिलचं, तशा प्रकारे तुम्ही 2,4,6 हेप्टाट्रायनिल सिस्टीमचं पण ट्राय करू शकतात. आणि तुम्ही दाखवलेले आहेत मिरर ऑफ सिमेट्री आणि सेंटर ऑफ ॲक्सिस पण. अशा प्रकारे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा व शेअर करा. धन्यवाद.